Title partner Mahindra. Powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. Travel partner Spark Car Rentals. Yeti Airlines. Community Homestay Network. Tourism partner Nepal Tourism Board. Food partner Sasurali. Wardrobe partner Logo Fashion. All right, up next we have Live Sir, Gandaki Pradesh. Welcome Darshan and the entire team. So let's begin with the introduction. Aita. Hello everyone, I'm Susil, Team Gandaki Pradesh for Team Darshan, and for this project I was involved in the team as the creative director, and there's Nigesh Dai. Hello everyone, my name is Nigesh Karki. So I'm a music producer for Team Darshan. Hello सबैजना. So मेरो नाम चाहिँ प्रसन्न अनि सो यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ म क्रिएटिभ प्रोड्युसर थिएँ के. सो यसमा चाहिँ कोलाई ल्याउने भिजन भएको मान्छे चाहियो नि त, लाइक खट्न सक्ने, लाइक भाइब दिने मान्छे चाहियो क्या बेसिकली. सो त्यही भएर यो टिममा चाहिँ लाइक क्रिएटिभ प्रोड्युसर थिएँ म. हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ सायुज पोखरेल. म चाहिँ यो प्रोजेक्टको लागि डिओपी थिएँ टिम दर्शनबाट. नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ सोहिल सुवेदी. म यो प्रोजेक्टको लागि एसोसिएट प्रोड्युसर थिएँ. सो सबै यताउता हेरिदिने कामहरू मैले गरिरहेको थिएँ. हेलो एभ्रिवान, म स्यामुअल छेत्री. म चाहिँ हाम्रो टिम दर्शनको अडियो इन्जिनियर. Okay, all right. Welcome brother. How is it going? कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ दाइ. लास्ट टाइम होल्डिङ द माइक. म एकदमै खुसी छु. ए हाम्रो अझै छ नि है? ग्रान्ड फिनाली छ सर. त्यहाँ पनि के त माइक बोक्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. ओके, बुझ्छ? हाम्रो सबभन्दा मोस्ट लाइक सबैको टिमको आफ्नो एक्सपर्टिजहरू छ, आफ्नो प्लस माइनस पोइन्ट छ, बट दिस हेज टु बी द मोस्ट लाइफ भएको टिम जस्तो लाग्छ मलाई. Best thing about you being in Imagine Nepal, personally, it was great to know you all. And we were fortunate enough to come and see you where you were working. That was another pleasure. And we've seen so many creations that you've put forward for the audience to understand Gandaki Pradesh in this endeavor. That was even more refreshing. एउटा प्रश्न नि, तपाईहरु एउटै एज ग्रुपको एउटै डेमोग्राफिकको हुनुहुन्छ. तपाईहरुको मोस्ट प्रोबब्ली सोच्ने प्रक्रिया पनि एकै किसिमको होला. Do you think you could ever collaborate with a different demographic of people? For example, if you are asked to be a part of, say, a film that I'm making, would you be looking forward to that or not? Of course, the question, like, ke doubt is hai na ki, of course I would be more than happy to be involved. And if you are making a film with the team that you have, or probably a new team that you have, would you ever think of including me or my generation of filmmakers in your team and seeking for a small thing that you require in the film making process? I think अब हाम्रो एज ग्रुप हेरेर चाहिँ कुनै टाइममा हल्का काम एन्ड कलेक्टिभ नभए हो कि हुन्छ नि, धेरै कुरा देखाउन खोजेर त्यो अवरुद्ध भयो हो कि बिचमा एउटा प्रोसेस हुन्छ नि. सो त्यो एउटा के भन्ने एउटा सिनियर फिगर something we need in a team. So, of course. No, I was not talking about senior or junior. I feel that any filmmaking endeavor has to be very collaborative. And collaboration normally takes you to different heights. अहिलेसम्म हामीले गरेको filmmaking experiences-हरुमा, we try to find our comfort zone. We are very used to working with people we have worked for a long time. That is one good thing about growing and retiring together. But at the same time,
me as a filmmaker, as a creative person, at times I bang my head, why didn't I work with a younger team? Why did I not took a wise counsel of people whom I looked upon in the past? So I was just curious, because your energy and probably the thought processing of people who are not even in the filmmaking fraternity at the moment, if you choose to collaborate, I think that the hidden agendas for films would come in the forefront. And I think Nepal would win collectively. So, मैले चाहिँ नि तपाईहरुले अहिले गण्डकी प्रदेशको डिफिकल्ट टेरेनमा एउटा लिमिटेड टाइममा लिमिटेड बजेटमा जस्तो जस्तो प्रस्तुत गर्नुभयो फिल्म, मैले चाहिँ तपाईहरुले नेपालकै फिल्म बनाइरहनु भएको अनुभव गरेको छु. But you had limitations, you could not cross the pradeshik borders. But at the same time, this is not the end. This is just the beginning. तपाईहरुले एकदम स्वच्छन्द रूपमा फ्री ह्यान्ड फ्री स्टाइल फिल्महरू तपाईहरुले डिफ्रेन्ट मिडियम्समा देखाउँदै आउनु भएको छ. तर यो जुन ब्रडकास्टको अलिअलि डिसिप्लिनमा तपाईहरुलाई बाँध्न खोज्दा तपाईहरुलाई अलिअलि इरिटेसन पनि भयो होला, अलिअलि फ्रस्ट्रेसन पनि आयो होला. तर what was your experience? I just want to hear it from the horse's mouth. सुरुमा यो टिम थिएन Imagine Nepal गर्ने भनेर. There were few people that wanted to do this. There were few people who didn't want to do this. So मैले के भने सबैजना, all of you individuals, you are all individuals, okay? You are all individual creators. मैले यो खिच भनेर डिरेक्सन गरेर त्यो बेटर आउने त हैन. So एउटा ऊर्जा चाहिँ हामीले यो 25 दिनमा चाहिँ बोक्नु पर्यो कि इन्डिभिजुअल ऊर्जा. सो आई थिंक that was the only के भन्ने अब एउटा एडभाइस भन्ने कि अब एउटा डिरेक्सन भन्ने कि that was the only thing I did. अनि फिल्ममा गएपछि everyone woke up on time, ate on time, moved on time. कोही ढिलो गर्यो भने अर्कोले आएर झोला तल लगिदिसक्यो, तेरो झोला तल पुगिसक्यो त किन माथि बसिरा भनेर गाली गरिरहेछ. सो त्यो एउटा अब कति ठाउँमा त म थिँदै थिइनँ कि, बट भयो, सबै कुरा भयो, एभ्रिथिङ वर्क स्मुथली. सो आई थिङ्क ऊर्जा नै रहेछ सबै कुरा भन्ने चाहिँ यो ट्रिपमा फिल भयो. अलराइट. एन्ड एउटा कुरा जुन यदि इमेजिन नेपाल नभइदिए भए यो टिमले या दर्शनले गर्दैन थियो, तर इमेजिन नेपालको कारणले गर्नु पर्यो, कुनै छ त्यो के थियो? त्यो यस्तो थियो, अब हाम्रो यु वन्ट डु इट भन्न खोजे हैन, कहिले पनि नगर्ने त होइन, तर त्यो प्रायोरिटीमा थिएन. तर यो दिस ह्यापन्ड एन्ड वी ह्याड टु डु दिस भन्ने के छ? यो प्रोजेक्टले चाहिँ कस्तो बनाइदियो भने इमेजिनेसन राख दर्शन, तर तिमीले त्यो टाइममा चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ हैन. किनभने इमेजिनै गर्ने हो भने त अब धरहरा अझै 10 तला किन भएन भनेर म पुरा नारा लगाउन पनि मिल्यो नि त. सो के पोसिबल छ के पोसिबल छैन त्यो चाहिँ इमेजिन नेपालले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क वी एक्जिक्युटेड वाट वी वान्टेड टु शो. ओके, स्ट्रेन्थ के लाग्छ आफ्नो टिमको? केटाहरू अब ह्यान्डसम छ. यस्तो छ, सबैजना एकअर्काको लागि. सो आइम स्योर द्याट्स इन एभ्री सिङ्गल टिम होइन, द्याट्स हाउ यु बिल्ड टिम्स. तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब फ्यामिली हो फर्स्ट अफ अल. इट्स एन अनटाइटल नेपालको फ्यामिली. हामीले यो खोल्दाखेरि नै 1 वर्ष अगाडि भयो, कोरोना भाइरसले गर्दा हामी सबैजना वी वर लाइक ओके अब नेपाल बसेर नि के काम हैन. अब म त झन् बाहिर गइसकेको, त्यो सबै देखिसकेको, मलाई चाहिँ जानु थिएन कि. बट आई न्यू फ्यु पिपल हियर वान्टेड टु गो एट द्याट टाइम. सो त्यो टाइमबाट अहिलेसम्म सबैलाई समेटेर हुन्छ नि एउटा मुठीमा राख्ने एकदमै गाह्रो छ कि, किनभने सबैको चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि त. सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई डोन्ट नो, अब कस्तो वैज्ञानिकै भइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ केटाहरू हुन्छ नि. अब मैले नि क्वेसन गर्नु मिल्दैन कि, हो भन्छ हो भाइ भने. अनि सो त्यही हो, आई थिङ्क त्यो हार्डसिप त्यो डिफिकल्टी हुन्छ नि, त्यही नै रहेछ खुसी. What's your take from Imagine Nepal? यो 25 डेजको सुट, अ मन्थ लङ एडिट, अनि एपिसोड बाई एपिसोड आजसम्म यहाँ पुग्दाखेरि we've crossed few months now. के फरक पायो आफूमा एज अ फिल्म मेकर, एज अ पर्सन? यस्तो छ, म चितवनमा जन्मेको, तर मामा घर लेक साइड भएको हुनाले लेक साइडमा हुर्किएँ कि. सो मैले कति गण्डकी बच्चामा देखाएको थिएँ कि. सो यो ट्रिपमा चाहिँ मलाई एटलिस्ट
गण्डकी मैले इमेजिन नगरेको गण्डकी देखाउन खोज्छु हुन्छ नि, इमेजिन गरेर। सो त्यो प्रेसरमा मैले काम गरिरहेको थिएँ कि। सो आई डोन्ट नो, त्यो डिसिजन लिएर नै आई थिङ्क वी अचिभ सो मेनी थिङ्स अबाउट आवर सेल्भ्स। एन्ड हुन्छ नि सबै कुरा खिच्नु होइन रहेछ, कति कुरा फिल हो, कति कुरा एक्सपिरियन्स हो, कति कुरा अब हुन्छ नि कम्युनिकेसन हो, हाउ यु कम्युनिकेट। सो त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट कल्चरल एस्पेक्ट्सहरूसित हुन्छ नि इन्गेज हुन पाउनु नै मलाई चाहिँ एकदमै आई डोन्ट नो, आइ एम भेरी ह्याप्पी द्याट दिस अपर्च्युनिटी ह्यापन एन्ड वी आर हियर टकिङ अबाउट दिस। लाग्छ जस्टिस गर्यो यहाँलाई, जुन असाइनमेन्ट दिएको थियो, जुन प्रदेश यहाँले पाउनु भएको थियो, त्यसलाई पूर्ण न्याय गरे जस्तो लाग्छ? लाग्दैन मलाई, किनभने 24 दिनमा म हिमाली भेग मात्रै गएँ कि। त्यो मेरो डिसिजन थियो, उनीहरूको पनि डिसिजन थिएन कि। द्याट्स हाउ आई डोन्ट नो, द्याट्स हाउ आई लेट दिस प्रोजेक्ट। इट वाज एन एक्सपिडिसन, किनभने गण्डकी इज द ल्यान्ड अफ एक्सपिडिसन। जति नै आउँछ, अन्नपूर्ण गर्न आउँछ कि मनास्लु गर्न आउँछ, आइएम स्योर देयर आर पिपल जसलाई त्यो मनै पर्दैन होला, बट वेयर इज द रेभेन्यू कमिङ फ्रम? एडभेन्चर टुरिज्म छ नि त गण्डकीमा। सो त्यो कुरा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु आई डोन्ट नो लाइक फिल इट प्रपरली के। किनभने म यस्तो विकट रुट नै गएँ कि जहाँ मान्छे नै छैन कि फर 3-4 days होइन। अनि द्याट वाज द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस इन गण्डकी आई हेभ सिन। सो वाट डज द्याट टेल यु अबाउट मार्केटिङ अफ गण्डकी? सो त्यो कुरा चाहिँ अब फिल गर्नु र हुन्छ नि अब जस्ट सोचेर भन्नुमा आई थिङ्क हल्का डिफ्रेन्स पाएँ मैले। ओके, अब भूषण सरले पनि प्रोजेक्ट लियो भने यहाँलाई तान्ने सोचमा हुनुहुन्छ, यहाँले पनि गर्नुभयो उहाँलाई तान्ने हुनुहुन्छ। पैसाको लेनदेन जरुरी हुन्छ, त्यो चाहिँ पछाडि गर्नु होला तपाईँहरू। अहिले चाहिँ हामीले एउटा कमिटमेन्ट के आयो भने 2जनाको प्रोजेक्ट र 2जना छन्, द्याट्स फर स्योर। अब लेनदेनको कुरा चाहिँ पछि गर्नु होला, बिहाइन्ड द सिन। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। सो केही भन्न चाहनुहुन्छ बिफोर वी ऱ्याप अप? ओके, निकेश। सो मी एज अ म्युजिक प्रड्युसर होइन, फिल्म मेकिङमा चाहिँ एउटा सिनेमाटोग्राफर डाइरेक्टरको रोल त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति म्युजिक पनि हुन्छ कि। लाइक म्युजिकको पनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, लाइक त्यहाँको भित्रको इमोसनहरू, त्यहाँको फिलहरू मुभीमा लाइक कलर ल्याउने नै म्युजिकले नै हुन्छ कि, मेरो आफ्नो एउटा पर्सपेक्टिभ होइन। अनि सो हामी एउटा यस्तो भिजनमा लाग्यो कि हरेक एपिसोडमा हुन्छ नि अब नट ओन्ली ब्याकग्राउन्ड स्कोरिङ बट अल्सो मेकिङ अ सङ हुन्छ नि, एउटा क्रिएट गरौँ एउटा सङ। अनि म अनि मेरो आफ्नो एउटा हाम्रो टिमको सङ राइटर हुनुहुन्छ सतीश घलन, अनि हामी चाहिँ स्टुडियोमा बसेर रातभरि हुन्छ नि दिनभरि लागेर हामी लिरिक्स लेख्यौँ हुन्छ नि, जसले चाहिँ हुन्छ नि रिफ्लेक्ट गरोस् के द लाइफस्टाइल अफ गण्डकी हुन्छ नि, त्यहाँको भावनाहरूलाई हुन्छ नि एउटा शब्दको मार्फत, एउटा सङ्गीतको मार्फतले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो कसरी चाहिँ डकुमेन्ट्रीलाई एउटा नयाँ ऊर्जा दिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको एउटा सङ्गीत बनायौँ। र कस्तो बन्दै कस्तो भयो भने हरेक एपिसोडमा एउटा सङ बन्यो क्या। सो इट्स लाइक एल्बम हुन्छ नि, एउटा 7वटा म्युजिक एउटा सङै बन्थ्यो क्या। एन्ड द्याट्स हाउ वी क्रिएटेड। एन्ड जति पनि अब हरेक एपिसोडमा तपाईँहरू सुन्नुभएको सङ्ग्सहरू, कम्पोजिसन, ब्याकग्राउन्ड स्कोर, लिरिक्स, भोइसेस, दोज आर द स्पिरिट अफ गण्डकी। टकिङ अबाउट चेन्जेस होइन, अब सबैले चेन्जको त कुरा गर्यो, यो गर्नुपर्छ, यो चेन्ज हुनुपर्छ, त्यो चेन्ज हुनुपर्छ भनेर। तर चेन्ज भनेको अब एकजनाले मात्र गर्यो हुने कुरा होइन, अब टाइम लाग्ने कुरा हो। इट्स भेरी बााउन्ड, अब चेन्ज हुन्छै हुन्छ। तर मेन कुरा भनेको अहिले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ टुरिज्म नै फोकस गर्ने हो भने पिपल सुड नो हाउ टु एडेप्ट के। मेन कुरा भनेको चाहिँ किनकि अब सबैजना कम्फर्ट जोन खोज्छ। अब ल सोचौँ न, अब हामी यहाँबाट कति नै जान्छ र, ल माउन्टेन्स जाने भन्यो भने ओहो यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ, गाह्रो सोचेर नै जान्दैन के। सो फर्स्ट थिङ आई थिङ्क एडेप्टेसन इज द थिङ द्याट सुड बी डन। सो त्यसपछि चाहिँ चेन्ज ल्याउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इमेजिन नेपालले अब हाम्रो लाइफ टाइमकै लागि पुग्ने एउटा मेमोरिज दिएको छ, जुन मेरो त झन् फर्स्ट ट्रेक थियो दा। म त अहिलेसम्म माउन्टेन त के शिवपुरीको डाँडा पनि नचढ्ने मान्छे हो। अब मैले त 24 दिनमा लाइक 2टा एक्सपिडिसन सकाएर अब त्यत्रो गर्नु भ्याउँछ भने वाइ नट भन्ने कुरा हो, जुन इमेजिन नेपालले मलाई सिकायो। वाइ माउन्टेन्स दर्शन, किन हिमाल मात्रै? गण्डकीमा हिमाल मात्रै हो? त्यो चाहिँ अस्ति आई सुड हेभ एन्सर्ड इट प्रपरली। अनि म घर गएर नि सोचेँ, अनि दिमागमा चाहिँ के आयो भने म चितवनमा जन्मेको मान्छे, चितवनबाट हिमाल देख्दा कति खुसी लाग्छ होइन।
र गण्डकी यस्तो ठाउँ छ कि मेजोरिटी अफ द प्लेसेस द्याट यु गो टु इज फर द भ्यू अफ द माउन्टेन्स सो वाइ वी चोज दिस पर्टिकुलर आइटनेरी भन्दा यो चाहिँ तपाईँको हिमालको जुन बेल्ट छ नि त्यसको पछाडिबाट गएको छ कि अनि अब जहिले नि त्यो डाँडाकाँडा अनि हिमाल देखेको नि त त्यो फर्किँदाखेरि हिमाल देखिया छैन डाँडाकाँडा मात्रै देखिया छ कि सो त्यो एउटा के भन्ने सेन्स अफ अवेरनेस भनौँ न द्याट वी आर सिटिङ एट अ भेरी टप भन्ने चाहिँ चाहिएको थियो क्या लाइफमा किनभने गरेछ काम गरेछ काम नगरे होइन बट स्टिल एभ्री वान फिल स्ट्याग्नेन्ट होइन त सो माउन्टेन्सले चाहिँ त्यस्तो एउटा के भन्ने अब दिमागलाई नै खेल्न सक्दो रहेछ कि अनि वाइ आई सुड मनास्लु इन सो मेनी सट्स बिकज इट्स द स्याभेज माउन्टेन्स इट्स द स्याभेज माउन्टेन होइन त्यो नामै त्यही हो सो डिसेम्बरमा नि एउटा इभेन्ट के भएको थियो भने मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम मनास्लु देखेँ कि मनास्लु हेरेँ अनि यसो तल हेरेको तना बान्नु पर्ने रहेछ कि अनि यसो बाँधेर हेरेको ढाकियो कि द्याट वाज द ओन्ली बिट अफ मनास्लु आई स आफ्टर वाकिङ फर 8 days कि फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स फ्ल्यास जस्ट गयो कि एन्ड आई न्यू कि के सर्ट चाहिएको थियो कि एउटा त्यही फ्रेम मैले हेरेर गएर 2 महिनापछि फेरि आएर त्यो खिचेको हो कि सो द्याट्स वाइ लाइक इट्स सो लाइक मनमै छ क्या किनभने यो धेरै दुःख गरेर धेरै पैसा उडाएर यहाँसम्म पुगेको छ होइन यतिको सर्ट चाहिँ खिचेर जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो ऊर्जा अगेन सो आई थिङ्क मनास्लु इज द स्पिरिट अफ गण्डकी एन्ड आई थिङ्क वी निड टु एक्नोलेज इट एन्ड फोकस अन इट सो त्यही थ्याङ्क यू यो ऊर्जा कायम रहोस् आगामी दिनमा पनि यसरी नै थप काम हेर्न पाऊँ लुकिङ फरवर्ड टु योर कोलाबोरेसन विथ भूषण सर होइन आई एम एक्साइटेड अलराइट अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Alright, up next we have Karnali. Abin, let's begin with the introduction. Hello. So, यताबाट सुरु गर्छु. He's Manish Maharzan. So, अहिलेसम्मको भिडियोमा जति पनि ड्रोन शट्सहरू जति पनि देखेछ सो सबै मनिषले लिनुभएको. अनि त्यो भन्दा पनि better thing चाहिँ he recently summited Everest. Wow. So, big congratulations, brother. He just came back from there. अनि just Nepali Bear Grylls जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Man was just wild. And he's Saurabh, and he's like the sweetest brother to me. And he was the BTS guy in our team. So we'll say non-stop every day, everything document gareko cha. And finally, one person that I wanted to introduce to everyone is Kovid Dai. So Kovid Dai is the music producer for our each film. And Kovid Dai सँग काम गरेको चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो. Like since I started working, even हाम्रो बुद्धाहरूको पनि. So he was the music producer. So लामै born छ हाम्रो चाहिँ. He is Ananta Paudel. So उसले चाहिँ basically मलाई amaze गर्दैछ यसपालि Imagine Nepalमा. So basically he was a photographer before. आजकल चाहिँ he is writing the script for our Imagine Nepal. So he is the script writer. अनि सुजित चाहिँ मेरो relation wise मेरो बाजे होइन बाजे पनि पर्छ. अनि he is the man who made sure हाम्रो ब्याट्रिजहरू कहिले पनि डेड नहोस्. अनि ब्याट्री सकिन पाएको हुँदैन उसको हातमा ब्याट्री आएर जस्ट स्ट्यान्ड बाई मोडमा भइसक्यो हुन्छ. सो हि बेसिकली लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्सन अनि कुनै पनि टेक्निकल एरर्स नआओस् भनेर. सो हि वाज द गाई फर द्याट. सो या द्याट्स इट. अनि मिस भइरहेको मान्छेहरू चाहिँ इज निसन. सो इज द सिनेमाटोग्राफर फर आवर दिस प्रोजेक्ट. अनि ऊ चाहिँ अहिले छैन. अनि त्यसपछि अर्को गाई चाहिँ इज आवास. सो हि वाज द साउन्ड गाई हु वेन्ट विथ अस इन द ट्रिप. अनि आइरोनी चाहिँ अनएक्सप्लोर्डमा द गाई हु वेन्ट आउटसाइड. सो उसलाई राखेर खिचेको थियो अनि ऊ फेरि इन्डिया गइसक्यो अहिले. द्याट्स आवर टिम. कोभिड त वी वेन्ट फर हाम्रो भुटान कन्सर्ट पनि होइन कोभिड होइन कोभिड हो फेरि उहाँबाट नै भाइरस सुरु भएको छ. ओके भूषण सरका म आएँ कतिको डाहा लाग्छ जब थाहा हुन्छ कि ब्याट्री कसले हेरिरहेछ लगेज कसले हेरिरहेछ ड्रोन कसले हेरिरहेछ स्क्रिप्ट यसले हेरिरहेछ स्कोर यसले हेरिरहेछ यिनीहरूसँग यो छ हामी जाँदा सब एक्लै. एन्ड यही मौका छोपेर म एउटा सेयर गर्न चाहन्छु. एउटा निमा रुम्बाको एउटा म्युजिक भिडियो छ. लिटरली भूषण सरले एउटा ह्यान्डी क्याम लिएर
घरसँगैको एउटा चाहिँ रिजोर्टमा एकछिन म खिच्न पाऊँ भनेर he finished that whole music video with Nima Rumba singing and him operating the camera. त्यो दिन पनि छ र यो दिन पनि छ. I think, again, art has no boundaries and art has compulsions also. At times, luxury is a very far-fetched thing. हामीले जुन बेला आफ्नो करियर्स यही फिल्डमा सुरु गर्ने विचार गऱ्यौँ कुनै पनि यस्तो लग्जरी थिएन. लग्जरी किन इन द सेन्स यो नेसेसिटी हो तर त्यसलाई त्यति बेला तात्कालीन रूपमा लग्जरी मानिन्थ्यो. युल बी सरप्राइज्ड एउटा बोटल्ड पानी पाइन्थ्यो त्यति बेला पनि मिनरल वाटर बोटलमा. त्यो बोटल यदि कन्ज्युम भएको छ भने द्याट वाज नट रिइम्बर्स्ड बाई एनी जब द्याट आई टुक फर अ long time. So त्यसपछि त्यो बोटल पानी खानै छोडिदिएँ because I thought that was too luxurious. तर आजभोलि things have changed, our hearts have changed, realizations have changed, and collaboration, अघि नै पनि मैले भने, collaborative filmmaking is the future for filmmaking. Everybody has their expertise, everybody has their limitations. And नेपालमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि आफ्नो लिमिटेसनलाई स्ट्रेङ्थ मान्ने, आफ्नो स्ट्रेङ्थलाई चाहिँ नि लिमिटेसन मानेको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै चिजमा हामी नेपाली एज अ रेस हामी चुक्छौँ. किनभने हाम्रो लिमिटेसन्स स्ट्रेङ्थ कहिले पनि हुन सक्दैन र स्ट्रेङ्थ कहिले पनि लिमिटेसन हुन सक्दैन. सो इफ वी कुड जज द राइट पेयर, यसमा चाहिँ मलाई गाह्रो छ भन्ने चिज मैले नगर्ने हो भनेदेखि म एक्सिडेन्टल रिजल्ट्समा पुग्दिनँ. हाम्रो देश चाहिँ नि यो विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै एक्सिडेन्ट्सहरूमा फसिरहेको छ. तर आइ एम सो होपफुल द्याट एउटा फ्रेटर्निटी अफ यङ पिपल द्याट यु गाइज रिप्रेजेन्ट इज कमिङ अफ एज. अनि यसै गरिकन थोपा गरिकन अरू फ्रेटर्निटीमा पनि यो चेन्ज अफ गार्ड्स इन टर्म्स अफ युथ हुन थालेको आभास हामीले पाउन थालेका छौँ र होपफुली हाम्रै जीवनकालमा त्यो ट्रान्सफर्मेसन र त्यो ट्रान्जिसन हामीले पनि हेर्न मौका पाऊँ र त्यो टच राम्ररी ह्यान्डओभर भएको महसुस गर्न पाऊँ. आई थिङ्क द्याट इज वाट इज द टेक अवे फ्रम माई एक्सपिरियन्स विथ इमेजिन नेपाल. कर्णालीले रुवायो पनि हामीलाई, त्यो सही चित्रण पनि देखाइदियो. पर्सनली अविनले चाहिँ कर्णालीलाई जुन तरिकाले पहिला हेरेको थियो, देखाएको थियो, अनएक्सप्लोर्ड नै थियो नि हामी सबैको लागि होइन. बट देन यति विक्स पार गरेर आइसकेपछि कर्णालीलाई यति नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्टिफाइड भएको जस्तो लाग्छ. कर्णाली थ्रु 7वटा डकुमेन्ट्री जुन यहाँले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, यु थिङ्क यु बिन एबल टु जस्टिफाइड सेइङ, त्रुटिहरू पनि देखाउनु भयो, राम्रो पक्षहरू पनि त छ नि. यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यस कर्णालीलाई भोलि कसैले केही गर्यो भने चाहिँ म गर्वसाथ के भन्न सक्छु भने आई प्लेड माई पार्ट भन्ने लाग्छ. त्यो चाहिँ कर्णालीको फर्स्ट टाइम हामीले रिसर्च गर्न खोज्दाखेरि कुनै पनि डेटाहरू पाएको थिएन सोच्दै. अनि अब जस्टिफाइड कम्प्लिटली पनि भन्दिनँ म, तर वी डिडन्ट मिस द एसेन्स अफ कर्णाली जस्तो पनि लाग्छ. सो अहिले हामीले जति पनि भिडियोजहरू प्रड्युस गऱ्यो अनि कविताले जति पनि म्युजिकहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ, एभ्री भिडियो हेर्दाखेरि वी क्यान गेट ब्याक टु द्याट टाइम. इट एक्ट्स लाइक अ पोर्टल. सो त्यो वाइज चाहिँ आइम क्वाइट ह्याप्पी with what we have been able to pull off in this Imagine Nepal trip. Ani कर्णाली चाहिँ personally I don't think I've shared it. मेरो मामा घर पनि हो. So सुर्खेतमा चाहिँ मेरो मम्मी हुर्किनु भएको थियो. So अनि मम्मीले मलाई रिसेन्टली मेसेज पठाउनु भएको थियो, पोएम लेखेर पठाउनु भएको थियो, काठमाडौँको छोरा कर्णालीको भान्जा भनेर. सो त्यसरी चाहिँ जस्ट त्यो गट फिलिङ वाइज पनि अनि आई डोन्ट नो त्यो भित्र फिल हुन्छ कर्णालीले माया गरेको एन्ड एभ्रिथिङ. अनि कर्णाली जाँदाखेरि सबैजनालाई रमाइलो पनि भयो थियो. सो त्यो वाइज चाहिँ कर्णाली अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ. जति ठाउँ थियो त्यसको अझ हाम्रो आइटिनेरी क्रिएट गर्दाखेरि त्यो लाइक 12 प्लेसेस. तर हामीले डिजाइन गरेको स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हामीलाई एउटा ठाउँ पुगेपछि वी ह्याड टु स्टे देयर फर लाइक एटलिस्ट 3 days. सो त्यो वाइज चाहिँ हामीले 12वटा ठाउँ होइन, लेट्स जस्ट गो 6 places भनेर. अब टु बी अनेस्ट हामीले एक्चुअली कभर गरेको ठाउँ भनेको कर्णालीको सिन्जा, हुम्ला अनि डोल्पाको छला भन्ने गाउँ मात्र हो. यो प्रोजेक्ट पश्चात पनि कर्णालीमा गएर त्यो अपूर्ण ठाउँहरू गएर त्यसलाई पूर्णता दिने सोच छ? डेफिनेटली. अब कति धेरै स्क्रिप्ट्सहरू हुन्छ दिमागमा, अब त्यो
त्यो ठाउँ देखेर आइसकेपछि त्यहाँ पोर्ट्रे गर्न सजिलो भइरहेछ क्या मलाई अब त्यो वाइज चाहिँ आम रियली लुकिङ फरवर्ड उतापट्टि अब मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट्स विल ट्राई आवर बेस्ट सबैजना इच्छुकै छ उता जानको लागि सो रेस्ट अफ द टिम मेम्बर्स कोहीले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ इमेजिन नेपालको यात्रासँग सम्बन्धित मैले अबिनको भिडियोहरू हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि मनिषको ड्रोन फुटेजेस टिमको डेडिकेसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ट द्याट मैले यो कुरालाई जस्टिस दिनुपर्छ मेरो साइडबाट सो आई जस्ट गेभ माई 100% एन्ड इट इज वाट इट इज इमेजिन नेपालको ट्रेलरको ड्रोन सटहरू आई थिङ्क इट वाज यु ब्रदर त्यतिखेर भूषण सर र म त्यो दुईवटा एकदमै अप्ठ्यारो मान्छेहरूलाई काम गराउनु कस्तो रह्यो त्यो प्रोमोको लागि त्यो बेला हामीले कसरी सुट गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अमर दाई हुनुहुन्छ अमर दाई तपाईँ हामीलाई मात्र थाहा छ वी लाइक वेटेड देयर फर लाइक 3 days बिकज अफ द वेदर अनि 3 दिनमा स्केड्युल गरेर चिज हामीले आई थिङ्क एक दिनमै सकाएर राति पनि कति सर्टहरू त चिट गरेर होटेलको माथि छतमा टेन्ट राखेर दुनियाँ गरेर खिचाएको खासै भन्न जरुरी थिएन होइन यति अनेस्ट पनि हुनुहुन्न होइन अब इट वाज लाइक नियरली टु इम्पोसिबल ठ्याक 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 चिट सर्ट वाज गुड इनफ त्यो अब इट वाज लाइक होटेलकै माथि भन्न त जरुरी छ होइन कहिले काहीँ गर्नुपर्छ त्यसको त्यो पनि इट वाज फन भनौँ न अब मोस्टली मैले काम गर्ने भनेको एडभेन्चरस ट्राभल रिलेटेड नै काम गरेर आउँछु सो इट वाज लाइक फन भनौँ न त्यस्तो लाइक दुःख भए जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई इट वाज फन इट वाज अ न्यू च्यालेन्ज अनि त्यसलाई अब कोप गर्नलाई हुन्छ नि अब नेक्स्ट टाइम त्यो सिचुएसन आयो भने चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पायो अब तपाईँहरूको आइडियाजबाट होइन ओके सो ओभरअल कस्तो रह्यो त टिम ओभरअल अब अघि त्यो जुन त्यो गन हान्ने त्यस्तो कुराहरू नि खासमा सबैजना अब हुन्छ नि ट्रिपको स्टार्टमा चाहिँ एकदमै हाउडे क्या हुन्छ नि नोबडी सिरियस क्या अब पुग्न लागिसक्यो डेस्टिनेसन पुग्न लागिसक्यो भने सिरियसै छैन अनि अविन एक दिन टक्क लाएर आएर चाहिँ उसले चाहिँ मलाई एउटा रोल असाइन गरे क्या ल केटा हो यस्तो तरिकाले चाहिँ हुँदैन है अब यहाँ मनिष दाइले जे भन्छ त्यो चाहिँ सबले टेर्नुपर्छ आई निड अ क्याप्टेन हियर डिआई उसको चाहिँ त्यही भयो अब एउटा डिआई जसरी चाहियो होइन मनिष दाइले उठ भन्यो भने उठ्ने सो कुनै एउटा लोकेसनमा हामी सुट गरिरहेको छौँ त्यहाँनिर ओभर टाइम भइरहेछ दाइले जम्प भन्यो भने जाने सो सबैजनाको चाहिँ एउटा लाइक टाइम किपर जस्तो भनौँ न एउटा चाहिँ मलाई असाइन गरेको थियो होइन एक दिन भेरी सिरियस ल मनिष दाइले जे भन्यो त्यही गर्ने न सो द नेक्स्ट डेदेखि ऊ आफै नै हुन्छ नि लाइक नटेर्ने क्या अनि नटेरेपछि त अब के गर्ने आई निड टु बी भोइलेन्ट अलिकति नट इन द्याट वे हार्ड वे बट अब अलिकति रमाइलो हुने तरिकाले हुन्छ नि अब टाइममा उठाउनु त पऱ्यो सनराइज खिच्ने भनेको छ तर कहिले पनि उठ्दैन होइन अब के गर्ने त अब चप्पलले पिटेर उठाउनै पऱ्यो होइन नत्र त अब वी आर मिसिङ आउट थिङ्स नि त सो त्यो वाइज लाइक इट वाज अ फन जर्नी भनौँ न 25 days आई थिङ्क हरेक दिन हामीले रमाइलो गरे जस्तो लाग्छ बुझ्नु छ कर्णालीको यो यात्रा अविनको लेन्सबाट यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो Avin rightly said, it's so huge, humongous. धेरै अडियन्सको चाहिँ कमेन्ट्सहरू पनि यसो इफ यु गो थ्रु I want to learn a lot of things from the comments also. उहाँहरूलाई आफ्नो छेउछाउको ठाउँ नदेख्दाखेरि अलिक पीडा भएको अनुभव धेरैले पोखेका छन् कि तैँले देखाएको कर्णाली प्रदेश कम्प्लिट भएन, तैँले देखाएको गण्डकी प्रदेश कम्प्लिट भएन. यो एउटा सानो एफर्ट हो र जे चिज देखाए पनि त्यसले त्यो प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यति मात्रै हो. त्यसैले गर्दाखेरि यो 25 दिनमा कर्णाली प्रदेशका बारेमा एउटा एकदम A to Z इन्साइक्लोपेडिक फिल्म हामीले हेर्न चाहेका छौँ भनेर मैले सोच्नु पनि गलत हो र त्यो चिज डेलिभर गर्न सक्छु भन्ने आँट राख्नु पनि गलत हो. त्यसैले गर्दाखेरि आई थिङ्क अविनको टिमको लेन्स, उनीहरूको भिजन अनुसार उनीहरूले जस्ता जस्ता चाहिँ नि साइड स्टोरिज हामीले दिएको गिभन टपिक्सका माध्यमबाट हामीलाई दियो. आई थिङ्क इट विल गो अ लङ वे इन आर्काइभिङ कर्णालीले कुनै दिन मोडर्न विकास देख्यो भने पनि आई थिङ्क अविनले बनाएका यी फिल्महरू वुड बी अ रेफरेन्स टु अ लट अफ पिपल हु वान्ट टु लर्न अबाउट कर्णाली. हामीले पनि कतिचोटि कर्णाली गएर केही प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यो कहिले पनि कम्प्लिट थिएन. सो यस्तै थोपा थोपा मिलेर चाहिँ नि अल्टिमेटली we can be able to give the world Karnali in a larger canvas. I'm very curious about COVID. अघिदेखि COVID like question सोध्यो, उसले आन्सर दिन पाएको छैन जस्तो लाग्छ. COVID, तपाईँले चाहिँ नि म्युजिक स्कोर गर्नुभयो नि. Were you included in the team to Karnali or तपाईँ यहाँ आएर तपाईँले पिक्चर हेरेर मात्रै म्युजिक गर्नु?
हजुर अनफर्चुनेटली म चाहिँ जान पाइनँ किज यहाँ पनि अब स्टुडियो काम एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ मैले त्यही भएर चाहिँ मेरो प्यारो भाइ आवासलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट असाइन गरेँ सो ऊ चाहिँ जान पायो म चाहिँ अब यहाँ फुटेज हेर्ने अब आई अल्सो टक टु फ्यु स्कलर्स म्युजिक स्कलर्स कर्णालीकै मान्छेहरूसँग कुरा गरेर नि कति कुरा बुझेँ अनि अब लिमिटेसन चाहिँ हामीसँग यहाँ बाजाहरू कति एभाइलेबल भएन सो हामीले अलिकति स्याम्पल्सहरू युज गरेर नि गर्नु पऱ्यो कति चिजहरू सो अलिकति कठिन नै थियो बेसिकली फर अ म्युजिसियन आई क्यान टेल यु कर्णाली इज अ ग्रेट इन्सपिरेसन फर म्युजिक हजुर creators. हजुर So I think you should go and visit Karnali and try to collect sounds from there. हजुर And I think your creations would skyrocket after that. I'm sure about it. अब के त नेक्स्ट कर्णालीलाई अरू कसले हेरिदियोस् कसरी हेरिदियोस् जस्तो लाग्छ जति देखाए त्यति त पर्याप्त छैन यहाँले नै भन्नुभयो जुन 12 वटा तपाईँले डेस्टिनेसन छान्नु भएको थियो 6 मा सीमित हुनु पर्यो 3-4 वटामा सीमित हुनु पर्यो सो त्यो बाँकी रहेको कुरामा अब हामीलाई तपाईँले गएर देखाउनु त हुन्छ नै तर जतिजनाले अहिले 7 वटा क्याटेगोरीमा कर्णालीलाई जति नजिकबाट हेऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सजेसन के मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा स्पिरिचुअल पिपलहरूलाई चाहिँ एकदमै फिल गर्न सक्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ कर्णाली अब आई डोन्ट नो अब गण्डकी म चाहिँ फेरि गण्डकीमा हुर्केको हो मुस्ताङ मनाङतिर चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ यु फिल समथिङ एल्स कर्णालीमा चाहिँ आई फेल्ट अलिकति स्पिरिचुअल एनर्जिजहरू अब कर्णाली चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन वाइज यताउता पुग्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ एकदम गाह्रो भएर चाहिँ हामीलाई 25 दिनमा हामी फोक्सुन्डो पनि जानु पाएन तर टाइम हुने मान्छे जानु पऱ्यो जसलाई चाहिँ somebody who just wants to find themselves and जोसँग टाइम छ अनि who just wants to explore, who just wants to let themselves taken away by the nature. So त्यस्तो लाग्छ अनि कर्णाली चाहिँ अहिले नै चाहिँ फर हेभी क्राउड चाहिँ रेडी छैन जस्तो लाग्छ मलाई कर्णालीलाई डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ कर्णालीलाई कर्णाली नै हुन दिनुपर्छ कर्णालीलाई डेभलप गर्ने भनेर लन्डन बनाउने पनि होइन लाइक अस्ट्रेलिया बनाउने पनि होइन तर कर्णालीलाई if Karnali is to be seen in a better Karnali नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, Abhin, as a filmmaker, as a professional, Imagine Nepal को सुरुवात र आजको दिनमा यो कुरा गर्दाखेरि पर्सनली आफूमा देखेको ग्रोथ ऊर्जा नदेखेको नेपाल नबोगेको नेपाल कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ आई गट द बेस्ट शट्स अफ माई लाइफ अनि किन सिनेमाटोग्राफी चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई अनि खिच्दाखेरि नै त्यहाँ त्यो एउटा मुन माउन्टेनको पछाडि डिप भइरहेको सट थियो अनि त्यो बेला चाहिँ म बिहान यत्तिकै हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो माउन्टेनको नजिकै मुन देखेँ अनि ओभर टाइम त्यो तल जाँदै गऱ्यो क्या अनि त्यसपछि आई गेस्ड कि ओके यो मुनले चाहिँ माउन्टेन पछाडि जान्छ होला अनि आई वाज जस्ट लाइक 30% स्योर अनि एकछिनपछि चाहिँ it was so close अनि त्यसपछि it started to like go behind that mountain क्यामेरा निकाल्यो ट्राइपोड पनि थिएन सास रोकेर आँखाभरि आँसु राखेर I was taking that shot जस्ट त्यो दिन चाहिँ त्यो माउन्टेनको सट अनि त्यसपछि त्यो एउटा मान्छेले सिलोवेटमा के भन्छ अरे त्यसलाई सुल्पा तानिरहेको सट थियो त्यो एकै दिनमा भेटाएको थियो अनि त्यो दुईवटा सट भेटाउने बित्तिकै आई वाज डन फर द डे लाइक आई प्याक माई क्यामेरा त्यसपछि मलाई पुग्यो सो त्यसरी चाहिँ सिनेमाटोग्राफी वाइज चाहिँ कर्णाली फर द फिल्म मेकर्स इट्स सो प्रेटी सो प्लिज गो देयर सुट एकदमै स्पिरिचुअल ठाउँ छ अनि प्लस हाम्रो भिडियोजमा यु गाइज क्यान सी लट्स अफ मुन स्टार्स सन होइन सो त्यो वाइज चाहिँ अब त्यो मैले कम्पोज गराए पनि होइन इट्स जस्ट कम्स देयर क्या आएर बस्दिन्छ क्या मुन कसरी आएर नो कर्णालीले जुन तरिकाले देखाइदिनु भएको छ वी ट्रुली ब्लेस्ड more yet to come होइन तर so far जति हेऱ्यौँ thank you so much thank you brother thank you so much all right up next we have Lumbini Pradesh Kishore पहिला introduction जाओस् आफ्नो टिमको तेन्जिङ पाल्देन लाइक इट्स भेरी ट्यालेन्टेड गाई सिनेमाको धेरै नै नलेज भएको मान्छे हो लाइक यो प्रोजेक्टमा आई लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम हिम मेन्थर जस्तो लाग्छ इज भेरी नाइस गाई Don, Elena Don, US Gabriel. All right, let's talk about बुद्धले हेर्ने आँखा र किशोरले त्यो आँखालाई लेन्स मार्फत हामीलाई कसरी देखाए जस्तो लाग्छ 7 वटा क्याटेगोरीको कुरा गरौँ न सम अप It's like
मलाई चाहिँ सब मैले जस्टिफाई गरेँ जस्तो लाग्छ किनभने मैले सुरुदेखि नै भन्थेँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले आफ्नो लागि गरेको थिएँ होइन मान्छेले के भन्छ कस्तो भन्छ भन्दा पनि मलाई फुडमा चाहिँ आई डिडन्ट जस्टिफाई मैले त्यो गर्न सकिनँ म त्यो टाइम पनि भनेको थिएँ मैले मिस्टेक पनि गरेँ होला सबै ठाउँमा खिच्नु पर्थ्यो हामीले खिच्दै गरेर कम्पारिसन राम्रो हुन्थ्यो हामीले त्यो हाम्रो रिसर्च फेल भयो भन्नु कि हामीले एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि नेपालगञ्जमा धेरै हुन्छ भनेर अनि हुँदा हुँदा लास्टको भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली मान्छेको लागि बनाएको छु मैले 7th भिडियो सबैले डिएम गर्थ्यो मलाई मेरो ठाउँ देखेन सो द्याट्स वाइ मैले स्लाइड सो बनाएको छु लास्टको चाहिँ इट्स मोर देन भिडियो त्यो बाहेक चाहिँ सबै भिडियो चाहिँ मैले मनदेखि गरेँ हो र मलाई रिग्रेट छैन त्यसमा ओके सो हाउ वाज इट वर्किङ विथ लुम्बिनी प्रदेश टिम किशोर कस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स इमेजिन नेपालको यात्रा पहिलोचोटि दिमागमा यो कुरा आउन साथ के जस्तो लाग्थ्यो के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो र के गरियो जस्तो लाग्छ नमस्ते लुम्बिनी प्रदेश किशोर टिमसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो भएको थियो लाइक फर्स्ट सुन्नमा आउँदाखेरि फिल्म मेकिङ हो भन्यो देन मैले किशोरजीलाई सोध्नु पनि सोधेको थिएँ लाइक हु आर वी अगेन्स्ट अफ भनेर अनि प्रायः राम्रो रहेछ सो एक्सपिरियन्स राम्रो भएको थियो अनि टिममेट पनि राम्रै पाएको थियो हामीलाई इन्क्लुडिङ ड्राइभर्स हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर सबै राम्रै थियो हाउज इट कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स इमेजिन नेपाल भनेर साँच्चै हामीले इमेजिन गर्नुपर्ने नेपाल रहेछ वा नगरे नेपाल रहेछ सुरुमा चाहिँ जब प्रकाश दाइले आइडिया पिच गर्नुभएको थियो कि हामीले चाहिँ सबै टिममा एउटा इन्फ्लुएन्सरलाई राखिदिएको छौँ सो तिमीहरू जानुपर्छ टिमसँग भनेर राख्नु भएको थियो अनि प्रकाश दाइले चाहिँ मलाई सुरुमै के भन्नुभएको थियो नि दिमागमा के पनि एक्सपेक्टेसन्स राखेर चाहिँ नजानु भनेर भन्नुभएको थियो क्या यु गो ब्लाइन्ड माइन्ड त्यहाँ जान्छौ जे हेर्छौ जस्तो हेर्छौ त्यही लिएर आऊ भनेर भन्नुभएको थियो क्या अनि गएँ नेपाल गएकै दिन मेरो फोन पानीबाट मेरो बिग्रियो होइन मेबी अब इट वाज नेचर्स वे अफ सेइङ कि अब फोनहरू बन्द गरेर इन्जोय इट भनेर दाई अनि दाईको टिमहरू मेम्बरमा चाहिँ कस्तो भयो भने वेन दे वर नट वर्किङ इट वाज मोर अफ लाइक फ्यामिली तर क्यामेरा अन भइसकेपछि चाहिँ सबैजनामाथि आफ्नै एउटा खालको प्रेसर थियो क्या एभ्री वान इज अन अ प्रेसर वर्किङ अनि दाईहरूको वर्किङ एथिक्स चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो सो एज अ होल इमेजिन नेपालको यो ट्रिप वाज वान अफ द मेमोरेबल ट्रिप एकदमै हतारमा ल अहिले जानुपर्छ भनेर सामान बाँधेर हिँडेको थिएँ म अनि फर्केर आउँदा आई ह्याड लट्स अफ मेमोरिज अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मजाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट दिनदेखि त्यो जुन एक्साइटमेन्ट थियो नि त्यो चाहिँ लास्ट डेसम्म पनि सस्टेन नै रह्यो क्या फ्रम द डे द्याट आई ह्याड बिन टोल्ड द्याट यो आइडिया चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्जोय गर्न चाहिँ गइन्छ मैले खादा ओडाएर बिदाई गरेदेखि नै अहिलेसम्म त्यही एनर्जी छ त्यो एनर्जी एकदम सस्टेन नै छ र मान्छेले भन्दै पनि गरे लुम्बिनी प्रदेश गएर चाहिँ के सिकेर सायद त्यो अर्ती उपदेश आफ्नो ठाउँमा छ सायद मैले मङ्कको लुक पनि हल्का त्यो क्याचअप गरे जस्तो पनि लाग्छ सो ओभरअल द लर्निङ एक्सपिरियन्स वाज एकदमै रमाइलो र त्यो दौरानमा धेरै ठाउँ घुम्न पायौँ र भिडियोमा सायद त्यो ठाउँहरू रिफ्लेक्ट गर्ने कुराहरू जस्तै हामीले सोचेका छौँ त्यो नपाए तापनि त्यो अनुभव गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो ओके किशोर बुझ्नु सर लुम्बिनी प्रदेशको ओभरअल ग्राफलाई यहाँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ मार्किङ सहित मार्किङ त सबै अडियन्सले थाहा पाइसक्नु भएको छ there were compulsions that I had to take away some marks there were compulsions I had to give them some marks so त्यो मार्किङ इज नट द यार्डस्टिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि लुम्बिनी प्रदेशको टिम किशोरले गरेको 7वटा डिफ्रेन्ट डिपिक्सनमा एउटा एकदम भित्र गढेको एउटा वाक्यांश म रिपिट गर्न चाहन्छु तपाईँले जसरी लुम्बिनी प्रदेशलाई शान्ति उदाएको र क्रान्ति पनि उदाएको प्रदेशका रूपमा तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर हामीले त्यसलाई एउटा विश्व शान्तिको एउटा थलो बनाउन कोसिस गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यो अझै पनि अल्टिमेट रूपमा त्यसलाई अचिभ गर्न सकिएको छैन त्यस्तै गरिकन नेपालले भोगेको पछिल्लो राजनीतिक सशस्त्र द्वन्द्व वा त्यसलाई कसैले क्रान्ति पनि भन्छन् त्यो क्रान्ति पनि सुरु भएको रुकुम रोल्पाको एरिया पनि त्यही प्रदेशमा पर्ने भएको हुनाले एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ
संयोगको रूपमा मैले लिएँ र त्यसलाई तपाईँले त्यो फिल्म मेकिङको एउटा पोर्सनमा मेन्सन पनि गरेको कुरालाई चाहिँ नि मैले एउटा डिप रुटेड यथार्थको रूपमा लिएको छु। तर एज अ प्रोफेसनल मैले शान्तिका थुप्रै पात्रहरूसँग पनि जिन्दगीमा कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु, क्रान्तिका थुप्रै पात्रहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु। न हामी कहाँ पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिले पूर्णता पायो, न शान्तिले नै पूर्णता पायो। तपाईको लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ यो इमेजिन नेपालको माध्यमबाट जुन एफर्ट छ त्यसले एउटा प्रेरणा नेपाललाई दियोस्। जुन क्रान्ति भनियो त्यसले पनि अब क्रान्ति बिनाको पूर्णता पाओस् र जुन शान्ति गौतम बुद्धले सोचेका थिए त्यो शान्तिले पनि नेपालकै भूमिबाट चाँडै नै पूर्णता पाओस्, यो कामना राख्न चाहन्छु। र आई थिङ्क योर एफर्ट वाज द बिगेस्ट थिङ। तपाईँले आफ्नो यो दौरानमा रिजल्टसँग तपाईँले आफूलाई धेरै नजिकको सम्बन्ध राख्न चाहनु भएन, चाहनु जरुरी पनि छैन, तर एफर्ट चाहिँ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ र तपाईँको टिमलाई त्यो एफर्टका लागि चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड इट वाज अ भेरी भेरी वेल अटेम्प्टेड एफर्ट। थ्याङ्क यू। किशोर, सो अब के लाग्छ? जुन तरिकाले किशोरले भने डे 1 देखि यात्रामा जानु अगाडि भूषणले भने जस्तो आज यो कुराकानी गर्दासम्म पनि किशोर हेज अलवेज बिन ह्याप्पी इन वाट एभर इज डन, स्पेसली इमेजिन नेपालको प्रोजेक्टमा, रिगार्डलेस अफ पोइन्ट्स, मार्क, दिस एन्ड द्याट, त्यो सबै कुरालाई छोडेर किशोर वान्टेड टु इन्जोय लाइफ, यु वान्टेड टु एक्सप्लोर लाइफ along with his team of course, and you've done it. That's it, right? Not yet. Actually के भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टले चाहिँ मलाई म बारम्बार भन्ने गर्थेँ, सोच्ने तरिकाहरू फरक भयो। सम्भवतः कतिपय टिमहरूको लागि यो एन्डिङ होला, यो प्रोजेक्ट हुन्छ नि एन्डिङ होला। तर मलाई स्पेसली चाहिँ के बोध भएको छ भन्दाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेशलाई मैले अझ धेरै नजिकबाट देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई रियलाइज भएर हामी अर्को महिनाको 1 गतेदेखि 1 वर्षको लागि काम गर्दैछौँ। किनभने अब 1 महिनामा कति डिएम आउँछ कि मेरो ठाउँ छैन, यो खाना छैन, इट वाज नट पोसिबल। तर त्यो ठाउँमा यति राम्रो मान्छेहरू, यति राम्रो सोचहरू हामीले लिएर आयौँ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कर्तव्य बोध भएको छ। सो मेरो लागि चाहिँ यो आज एन्डिङ हुन्छ, तर नेक्स्ट मन्थको 1 गतेबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ यात्रा लुम्बिनीको लागि चाहिँ सुरु हुन्छ। हामीले टार्गेट लिएको चाहिँ नेक्स्ट इयरको बुद्ध जयन्तीमा आल मेक 1 नाइस 10-15 मिनट्सको लुम्बिनीको प्रपर भिडियो हामी प्लान गरेका छौँ। सो यसमा चाहिँ लर्निङ पनि भयो कि म चाहिँ एकदम आर्टको हिसाबले लिइरहेको छु, तर हाम्रो अडियन्स कस्तो हो, जजिङ कस्तो भइरहेछ, मान्छेले के खोज्छ, त्यो कुरा चाहिँ मायने राख्दो रहेछ भन्ने कुरा सिकेँ। मान्छेलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा सिकेँ। मान्छेलाई कसैलाई रातो मनपर्छ, कसैलाई हरियो, द्याट्स अ नेचर, इट्स फाइन। तर मैले जे गरेँ इन्टेन्सन क्लियर थिएँ। म पहिल्यै भन्थेँ स्क्रिप्ट छैन मसँग, मैले तेन्जिङ सबैलाई भन्थेँ कि विदाउट स्क्रिप्ट काम गरेको थिएँ। ओके, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड स्क्रिप्ट हुनुपर्छ, तर एज अ फोटोग्राफर म लाइफ टाइम ऱ्यान्डम जान्थेँ, खिच्थेँ, आई क्रिएट आउट अफ मुन्डन, त्यो नै एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्थेँ। कति ठाउँ हामीले लाइटिङ नगर्दा कस्तो हुन्छ त? अब आफूले नलेज भए पनि सर्टेन कुराहरू सिक्नलाई कति कुराहरू गरे पनि मेन कुरा त अनुभव र ज्ञान धेरै बोकेर आएँ। र त्यसले गर्दा म सुत्नै सकिरहेको छैन कि मैले जे देखाउनु खोजेँ लुम्बिनी देखाउनु पाएको छैन। सो आई वान्ट टु डु इट अगेन, किनभने अब कति ठाउँमा क्लाइमेट राम्रो थिएन। एज अ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफर आई नो कहिले कस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ। प्रली त्यो सिजन इफ आई वर्क फर 1 इयर्स डिभोट गऱ्यो भने मैले जुन एउटा एकदमै कति वर्षपछि हुन्छ नि म नयाँ काम गर्छु भने जोसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर फिल हुन्छ। नट विथ दिस, यो त एउटा सुरुवात हो। यसले चाहिँ मलाई सिकायो ल गरौँ, केही गर्नुपर्छ। एन्ड लाइक प्रली यो होल टिममा सबभन्दा सिनियर म होला। लाइक मैले यङहरूसँग हातेमालो गर्नु मौका पाएँ र आफूलाई दर्शन जस्तो को उमेरमा म पुगेँ। लाइकवाइज दर्शन यो होल प्रोजेक्टमा जति दर्शनले दुःख गरेछ, किनभने मलाई थाहा छ ट्राभलिङ भनेको के हो। सबै मान्छे गाडीमा बसेर खिचिरहेछ, उसले गरेको एफोर्टलाई त सोच्दा जिउ सिरिङ हुन्छ। उसले गर्न सक्छ नि, आई क्यान डु इट अल्सो। सो दर्शन गोइङ टु बी माई हुन्छ नि इन्सपिरेसन।
ऊ कमर्सियल काम गर्नुपर्छ, उसको टाइम अहिले पैसा कमाउने हो। तर अब मैले चाहिँ नट एक्ज्याक्टली रिटायर बट आई क्यान एकदम रिल्याक्स भएर विदाउट प्रेसर आई क्यान क्रिएट नयाँ कुराहरू। जस्तै अरू भाइहरूले दे आर भेरी ट्यालेन्टेड। मलाई दर्शन, अविन, दे डुइङ फ्यान्टास्टिक। मलाई अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ चाहिने चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ घुमन्तले हो। घुमन्तले यो बाहेक योभन्दा पहिला पनि नेपाललाई चिनाएर आएको हो उसले, र उसले इन्फर्मेटिभ मजाले गराएको छ, र उसले जित्यो भने सायद म खुसी पनि हुन्छु, म भोट पनि उसलाई दिनु भन्छु। किनभने उसलाई थाहा छ कि नेपाललाई कसरी देखाउने, जेनरल मान्छेलाई। नट वी नट केयर अबाउट लाइक आर्ट। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त नेपाल चिनाओस् भनेर। उसले समृद्ध नेपाल देखाउँछ, उसले समस्या होइन सुख बाँड्छ। सो म पनि त्यही कोसिस गरिरहेको थिएँ। मेरो भिडियोमा मलाई कहिले पनि, म आफै दुःखी मान्छे, मैले के दुःख देखाउने हुन त होइन। सुख खोज्न गएको ठाउँ हो त्यो। सुख खोज्न गएको ठाउँमा मैले त्यहाँको भने जस्तै मैले नेपालमा मलाई सबभन्दा खुसी लाग्यो ट्राभलिङमा चाहिँ, नेपाल मात्र यस्तो देश संसारमा जहाँ एक छाक नखाई कोही पनि बस्दैन। भौगोलिक दृष्टिकोणले सायद खानाको परिकार फरक हुनसक्छ, कसैले ढिँडो खाला, कसैले चिकन सिजर खाला, तर हाम्रो देश त ब्लेस्ड हो। हामी दुःखी भनेर जहिले सोच्छौँ नि, किनभने हामी मन इज नट क्लियर। वी नट बिन एबल टु फाइन्ड आवर सेल्फ। इभन लाइक आई रियलाइज आफ्टर लङ टाइम I was kind of happy to portray people. But inside I was like dying sometime. For good things maybe. I want to create art. हुन्छ नि मैले अपर्च्युनिटी नपाए जस्तो हुन्थ्यो, अथवा मेरो अडियन्स भएन जस्तो लाग्थ्यो होइन। इट्स लाइक पिकासोको ब्लू पिरियड जस्तो हो। इट्स इन्सपिरेसन्स। पिकासोले ब्लू पिरियडमा पनि उसले कहिले थकाइ मारेन। एन्ड देन इट्स सर्टली रोज पिरियड आयो। इट्स रोमान्टिक। आई क्यान बिलिभ आई एम जस्ट लाइक 40, 41, 42. I have a lot of time. Like Bhusan दाइलाई नि हेर्न सकिन्छ, उहाँको उमेरमा त आई क्यान बी लाइक भुसन दाइ आइकन बन्छु होला। धेरै वर्षको फरक छैन सर। तपाईँ धेरै उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यो सेतो कपाल उसमा चाहिँ नजानुहोस्। 5 years 10 आई मिन लाइक मैले चाहिँ के सिक्यो भने लुम्बिनीमा हामीले म चाहिँ लिटरली 20 hours मिनिमम काम गर्थेँ हाम्रो टिमले। द्याट्स मोटिभेट मी मोर। लाइक हामीसँग दिनमा 12 घन्टा होइन 20 घन्टा हुँदो रहेछ भने मैले थाहा पाएँ। सो आई गट अ क्यालकुलेसन कसरी त्यो सुत्ने टाइमहरू। जस्तै मलाई 6 घन्टा सुत्नुपर्छ नि एभ्री टाइम। हाम्रो रेड भएकोले सेटअप गर्न टाइम लाग्थ्यो। सो मजाले म फ्लोरमा पनि सुत्थेँ। सो आई गट अ लाइक कस्तो मजाको कुरा सिकेँ भने अहिले म आई क्यान स्लिप एनी टाइम। लाइक इफ आई वान्ट स्लिप म 2 मिनटमा सुत्न सक्छु। सो द्याट्स प्र्याक्टिस द्याट आई गट। सो आई लर्न सो मच, सो मेनी थिङ्स। एन्ड आई थ्याङ्क यू एभ्री वान टिम। यो चाहिँ गजबैकै एउटा प्रोजेक्ट ल्याएको हो। भविष्यमा यसले देशलाई यस्तो यो निरन्तरता दिन्छ नै। र सम्भवतः नेपालमा हरेक व्यक्तिसँग मोबाइल छ, तिनीहरूले एटलिस्ट केही न केही कन्टेन्ट चाहिँ बनाउनेवाला छ कि। सो द्याट्स फर हामी सबै खुसी हुनुपर्छ। र दाइले भन्छ शान्ति क्रान्तिहरू सबै पनि सिकेको थियो। हामी मान्छे यति सोझो छ कि हामीले कहिले पनि आफ्नो दुःखहरू व्यक्त गर्दैन कि। गर्नेले कसैले फाइदा लिन्छ, हामी चुप्लाएर बस्दिहाल्छ कि। शान्ति हामीसँगै छ, हामी अशान्ति खोज्दै गर्छौँ कि। आवश्यकता हुन्छ नि ग्रिड ग्रिड। पोर इज नट the man who have less भने जस्तै हो कि। We need more. That they are poor actually. So it's fantastic. I want to thank you everyone, even team. हुन्छ नि मलाई बिलिभ गर्ने टिमहरू चाहिँ कस्तो थियो भने म एउटा यस्तो टिम थियो जहाँ स्क्रिप्ट पनि छैन, अनि एडिटिङ कसले गर्छ भने थाहा छैन, कलर कसले गर्छ भने थाहा छैन। एन्ड एभ्रिबडी लाइक इक्वली एक्साइटेड हुन्छ नि एभ्री टाइम हामीले चाहिँ गर्ने होइन। अनि द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त्यो जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। एन्ड आई थिङ्क जब इमेजिन नेपालको यो धारणा अगाडि बढ्यो, वी अल न्यू 25 days वाज नट गुड इनफ। त्यति पुग्दैन थियो कुनै पनि ठाउँलाई 25 दिनमा गर्न मिल्दैन थियो, हामीलाई थाहा थियो। बट देन आई हेट टु युज द्याट वर्ड कम्पिटिसन भन्ने थियो। हामीले चाहेको पनि त्यो के थियो भने लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड टाइममा हाम्रो क्रिएटर्सले बेस्ट कसरी देखाउन सक्छ। आई थिङ्क एन्ड यु पुल इट आउट सो वेल। त्यो चाहिँ ठिकै छ, तर अडियन्सले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले दर्शन भाइको कुरा अरे त्यो ट्रेक इट सेल्फ लाइक 30 days हुनसक्छ कि। त्यो 30 days कसरी खिच्ने के अडियन्सले बुझेर ए हामीले मोर देन के छैन भन्दा पनि के गरेकोलाई एप्रिसिएट गर्ने, अथवा त्यो टिमलाई एप्रिसिएट गरेर अगेन एन्ड अगेन त्यो ठाउँ गरेर त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने एउटा डिरेक्सन चाहिँ अडियन्सले दिनुपर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन। रादर देन हुन्छ नि अब रिसेन्टली एउटा म आफै पनि कन्फ्युज भयो। हामीले त्यत्रो पढायो हो लुम्बिनी गौतम बुद्ध कपिल वस्तुमा जन्मायो भनेर कमेन्ट्स डोन्ट गिभ अ शिट इट्स इज नट बर्न इन कपिल वस्तु भन्ने कमेन्ट्स पनि आउँछ होइन। सो यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यो भारतीय आइपीबाट आयो होला होइन एकदम असमित पार्छ। किनभने हाम्रो
मैले देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो देश 300 वर्षदेखि आर्ट स्टप भएको देश हो। तपाईँ 17औं शताब्दीदेखि नेपालमा कुनै पनि कलाकृतिहरू विकास भएको छैन। लास्ट टाइम 1723 पान्तली मन्दिरको एन्डिङ पछि सायद नेपालमा कुनै पनि कलाकृति बनेको छैन। जुन देशमा 300 वर्षदेखि म माने 300 वर्षदेखि आर्ट हेर्ने र एप्रिसिएट गर्ने प्र्याक्टिस छैन। द्याट्स वाइ आई एप्रिसिएट। ओके फाइन, मलाई रिजल्टको मतलब छैन, किन आई अन्डरस्ट्यान्ड अब त्यो चिजको हुर्काइ पनि होला। हाम्रो स्कुलमा आर्टको क्लासहरू हुँदैन, हामी म्युजियम जाने चलन छैन, हाम्रो देशमा ग्यालरी छैन। लाइक मेरो लास्ट सो भनेको 2007 एक्जिबिसन गराएँ, त्यसपछि मैले कहिले एक्जिबिसन गर्नु पाएन किनभने ग्यालरी छैन। जुन देशमा ग्यालरी छैन, जुन देशमा म्युजियम जाने चलन छैन, सो त्यो देशमा बसेर मैले मेरो कलालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले सोच्नु गलत पनि हो, या मैले अझ धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, भुसन सर, यहाँको केही से लर्निङ कर्भ कहिले पनि पुरा हुँदैन र तपाईँले जसरी सुसुप्त रूपमा तपाईँलाई लागेका कुराहरू बताउनु भयो, यो नेपालका पोलिसी मेकर्सहरूले एकदम कान थापेर सुन्नुपर्ने कुराहरू हो। तपाईँले राइटली भन्नुभयो, ग्यालरिज छैन, म्युजियम्सको हालत हामी गएर हेर्न सक्छौँ। कतिपय म्युजियममा धुलो शुद्ध पुस्ने हामी कहाँ फुर्सद छैन। क्युरेटर्सहरू मोबाइलमा गेम खेलेर बसिरहेको मैले मेरो आँखाले भर्खरै मात्र पनि देखेको छु। त्यस्ता अनअटेन्टिभ क्युरेटर्स, त्यस्ता अनअटेन्डेड म्युजियम्सहरू हुनुभन्दा त नहुनु राम्रो। तर सानै होस्, प्राइभेट सेक्टरले गरेका केही उदाहरणहरू तपाईँ यहीँ अहिले ठमेलमा काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा एउटा नयाँ ग्यालरी बनेको छ। इट इज अ फ्यान्टास्टिक स्टार्ट। प्राइभेट सेक्टरले आफ्नै कलेक्सनलाई पब्लिकको लागि डिस्प्ले गरेर त्यो आर्टहरूमा भएका हिस्ट्रीलाई पनि त्यहाँ साक्षात्कार गर्ने मौका समेत मिलाएर त्यहाँ एउटा काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा खुलेको छ। प्लिज गो एन्ड अटेन्ड दिज थिङ्स। अनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कला जुन बेला बन्द हुन्छ त्यो देशको सभ्यता पनि त्यहाँबाट बन्द हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कलालाई जीवन्तै राख्नुपर्छ र इमेजिन नेपाल पनि एउटा इलेक्ट्रोनिक र ब्रडकास्टमा समेत गाँसिएको एउटा ग्यालरी सम्झिनुहोस्। 7वटा डिफ्रेन्ट फिल्म मेकर्सले 7वटा डिफ्रेन्ट टपिकमा बनाएका क्रिएसन्सहरूलाई ह्याङ गर्ने एउटा ग्यालरीको रूपमा इमेजिन नेपाल भविष्यमा पनि अघि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर थट्स किशोर। थ्याङ्क यू सो मच। अल द बेस्ट। अर्को जुन 15-20 मिनटको डकुमेन्ट्री छ त्यो बनाएपछि हामीलाई पठाउनु होला। इमेजिन नेपाल सिजन 2 को टिजर त्यसलाई नै बनाउला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। बिग राउन्ड अफ अप्लज फर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश एन्ड द टिम। थ्याङ्क यू। All right, finally we have Sudur Pashchim Nepal food. Sid, what's up? All good, man. All good. कस्तो भयो यात्रा लामो? But before that, introduce गर्नुहोस् आफ्नो टिमलाई। Oh yeah. So उताबाट स्टार्ट गर्छु। चाहिँ बेनी, so she's helped with the DOP अनि भिडियोग्राफर पनि हो। अनि हाम्रो केभिन is the main DOP. हाम्रो आकाश ड्रोन guy and Nepal he's worked with my writing, direction, concept and everyone. उता म बसेर गरेको हो। अनि यहाँ नभएको टिमहरुमा चाहिँ there's another Gaurav. He's looked after BTS, and then there is Samrat, our sound guy, and then we took one guy from Sudur Pashchim because apparently I had no any informations. So Himalaya bought Banilai Hamile, we took him there. He was a team guide as well. So Milan is also there. All right, Bunza, Sudur Pashchim, Sidli Dekhako, Kosto. You're still known as Nepal food. Yes. Tara, I think this journey has made me think that your forte is not just food and cuisine. You've gone beyond that, and I think you have developed the knack to tell a larger story. Sudur Pashchim आफैमा एउटा साह्रै large story हो नेपालको। त्यो कथा भन्नलाई तपाईले जुन यो इमेजिन नेपालको प्लेटफर्मबाट सुरु गर्नु भएको छ त्यो सुरुवात मात्रै हो र अब धेरै अन्य फिल्म मेकर्सहरूले क्रिएटर्सहरूले सुदूर पश्चिमका बारेमा अन्य थप जानकारी जनसमक्ष ल्याउनु नै हुनेछ र तपाईले पनि आफ्नो एफर्टलाई सुदूर पश्चिम बेस गरेर भविष्यमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। इट वाज अ भेरी बिग आई ओपनर फर मी किनभने यसका डेजिग्नेटेड टपिकहरुमा
फिल्म बनाएको छ कि छैन भनेर जज गर्ने एउटा कम्पल्सन थियो. इट वाज आई कल इट द डर्टी पार्ट अफ द होल एफर्ट. त्यो डर्टी पार्ट आफ्नो ठाउँमा होला, तर आई थिङ्क देयर वर सो मेनी आई ओपनर्स द्याट कलेक्टिभली all of you have given to the policy makers of this country. हामी कृषिको कुरा गर्छौँ, सुगम ठाउँमा मात्रै कृषिको कुरा हामी लाद्न खोज्छौँ, त्यहीँबाट मात्रै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ वा खोज्छौँ, त्यहीँबाट मात्रै एक्सपेक्ट गर्न खोज्छौँ र डिसपोइन्ट पनि त्यहीँबाट मात्रै हुन्छ. तर जहाँ अपार सम्भावनाहरू छ ती ठाउँहरूमा हामीले न त्यस्ता सोचहरूलाई लिएर जान सकेका छौँ. फर इक्जाम्पल, सुदूरपश्चिम could be the agricultural hub for this country. र पोलिसी मेकर्सहरूले यदि सुदूरपश्चिम कर्णाली जस्ता ठाउँहरूमा जतिसुकै अरूले डिसएग्री गरे पनि ती ठाउँहरूमा इन्भेस्टमेन्टका लागि हलिडेजहरू प्लान गर्ने हो. हलिडेज इन द सेन्स तपाईँले एग्रिकल्चरमा चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई 10 yearsको ट्याक्स हलिडे डिक्लेयर गर्नको लागि कुनै पनि नौलो थिङ्किङ क्याप लाउनै पर्दैन. यु क्यान डिसाइड इट नाउ and execute it tomorrow. So यस्ता चिजहरूमा हाम्रा राजनीतिक क्याप्टन्सहरूलाई आँखा खुलोस्, त्यहाँका मानिसहरूलाई गर्न चाहेका चिजहरूमा सहुलियत प्राप्त होस्. जहाँ सहुलियत छैन त्यहाँ सहुलियत दिनुपर्छ, जहाँ सहुलियत बढ्ता भएको छ त्यहाँबाट सहुलियत झिके पनि भयो. यो आई ओपनर चाहिँ नि आई थिङ्क इमेजिन नेपाल थ्रु मैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको छु र मैले जति अडियन्सहरूलाई भेट्ने यो दौरानमा मौका पाएँ उहाँहरूले पनि त्यो अपर्च्युनिटी देख्नु भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु. फर द्याट अपर्च्युनिटीको पिक्चर्स एन्ड इमेजिनेसन सिड एन्ड योर टिम आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेट फर योर. थ्याङ्क यू सर. सरले एक्ज्याक्टली जस्तै भन्नुभयो. आई थिङ्क सुदूरपश्चिममा चाहिँ स्ट्रक्चर वाइज हेर्ने हो भने ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ क्या. लाइक इट्स नट द्याट डिफिकल्ट बिकज हामी पनि वेन वी ट्राभल्ड बाटो अलिअलि त थियो क्या जानलाई. सो इफ द्याट त्यो मात्र रेडी भयो भने there's so much potential with Tarai, Pahad, Himal. Every place has potential over there. Okay, overall, यो 7वटा डकुमेन्ट्री जुन क्याटेगोरीमा हामीले काम गऱ्यौँ, कम्पिटिसन भनौँ, कतिको सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ केन्द्रको नजिक बनाइदिए जस्तो लाग्छ तपाईँको कामले? मलाई चाहिँ अलिक धेरै कल्सहरू आउन थालेको छ कि ओ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, आइदिनुहोस् हाम्रो ठाउँमा पनि, यताउता यहाँ पनि छ. बिकज मैले लास्ट एपिसोडमा भनेको थिएँ वी कुडन्ट कभर एभ्री प्लेसेस. सो देयर इज सो मच. आई थिङ्क हामी त एउटा होप मात्र हो, एउटा होप देखाइदिएको मात्र हो कि यहाँ एउटा पोटेन्सियल छ भनेर ठाउँमा होइन. बट देन यस रेस्पोन्सेस एकदमै धेरै आएको छ, मेसेजेसहरू एकदमै आएको छ. यहाँ आउनुभएको रहेछ, यहीँको साइडमा पनि एउटा थियो, एउटा ताल थियो, हामी यहीँको मान्छे हौँ, उहाँले मेसेज गर्नु चाहिँ भएको थियो. ओके, म टिमसँग एकछिन कुरा गरौँ. ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? हामीले यो सुदूरपश्चिममा हाम्रो यो इमेजिन नेपालको यो सोको बारेमा सिद्धार्थले भन्दाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिम के छ त्यहाँ के गरेर जाने भनेको थियो. अनि गुगल गरेर यो शुक्लाफाट अलिअलि देखाएको थियो. अनि होइन यहाँ त केही छैन जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो. तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब धेरै नै छ त्यहाँ. कतिको देखाए जस्तो लाग्यो त? जति छ कति देखाउन पायो? खासै धेरै चाहिँ देखाउन मन छ अझ? अफकोर्स. यो एक्सपिरियन्स ब्रदर? योभन्दा अगाडि गएको थिएँ म. कहाँसम्म? म खप्तरसम्म गएको थिएँ. जस्ट सुदूरपश्चिम म मजाले नै घुमेको थिएँ पहिला पनि. अनि मेरो थर्ड टाइम हो. त्यो एक्सपिरियन्सले काम गरे यसपालि? एकदम. त्यो कन्ट्याक्ट्सहरू सबै काम लागे? कन्ट्याक्टहरू चाहिँ त्यति धेरै काम नलागे पनि जस्ट काम लाग्यो. ओके, पुरानो एक्सपिरियन्सले. यो लकडाउनकै मै बिमारी भएर चाहिँ आई वाज कम्प्लिटली इन रेस्ट. त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यसरी नेपाल घुम्नु पाउँदाखेरि चाहिँ सुर्खेतदेखि उता त गएकै थिइनँ म. त्यहाँबाट चाहिँ सुर्खेतदेखि उताबाट खासै केही छैन जस्तो फिल हुन्थ्यो. मैले के खासै देखेको पनि थिइनँ. देन वेन आई भिजिटेड त्यहाँको ठाउँहरू हेरेर आई वाज सो मच सरप्राइज. ड्रोन सटहरू हान्दाखेरि पनि अझै पनि क्लियर वेदर भएको भए अझै पनि दामी देखाउन सक्थेँ जस्तो चाहिँ फिल धेरै नै भएको थियो. त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै दामी छ, सबैले भिजिट नै गर्ने प्लेस हो जस्तो लाग्छ मलाई. अलराइट, समाजी यस, तपाईँ जानु पाउनु भयो कि भएन? तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो क्यारे काठमाडौँमै? नो, म नि गएको थिएँ. हो र? यहीँ देखेर आउँथ्यो त तपाईँलाई म? गएको थिएँ 1 महिना. जाने आउने गर्नुभएको थियो? होइन, पुग्दै थियो. उतै बस्नुभयो एन्टायर ट्रिपमा? सो के रहेछ त सुदूरपश्चिम? जानु अगाडि सोचेर गयो, त्यो 3-4वटा गुगलमा यसो हेऱ्यो होइन, केही इन्फर्मेसन छ, 4-5वटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन, र त्यहाँ गएर त्यो माटो छोइसकेपछि त्यहाँको हावा श्वास प्रश्वास गरिसकेपछि के लाग्यो? फर्स्टमै हामीलाई चाहिँ अब सुदूरपश्चिम भन्यो होइन, पर रहेछ नि त, कति नै पर होला भने होइन. तर हामीलाई धनगढी लगिएन क्या. वी ड्रप्ड अफ एट नेपालगञ्ज क्या. त्यहाँबाट हामी गाडीमा गयौँ क्या.
सो त्यही थाहा भइसक्यो कि यति नजिक कति टाढा छ। हामीलाई नेपालगञ्ज ओर्लाएर त्यहाँबाट बर्दिया हुँदै बर्दिया नेसनल पार्क हेरेर उन पुल कटेर जानुपर्ने रहेछ कि सो त्यो जर्नी नै एकदम त्यो लङ अनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ हामी सेन्टरमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई एकदम दूर देखिरहेको रहेछ क्या जस्तै हामी त्यहाँ जाँदा चाहिँ मलाई कस्तो लागेको थियो भने त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेसल ट्रिट गर्ला हामी त बाहिरबाट आउँछौँ नि त बट दे ट्रिट इज लाइक नर्मल पर्सन क्या हेलो हाई उतैको मान्छे जस्तो तर हामीलाई चाहिँ त्यो मान्छे अनौठो लाग्ने क्या अर्कै भाषा बोलिरहेछ अर्कै कुरा खाइरहेछ अनि त्यो ठाडो भाषा होइन त्यो मान्छे अर्कै लाग्ने क्या तर उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई नजिक देखिरहेको रहेछ तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई टाढा सोचिरहेको रहेछ अनि त्यो भाषाको प्रब्लम पनि मलाई चाहिँ फुड पोइजनिङ भयो म एक दिन गाडीमा सुतिरहेको थिएँ होइन ओए भाइ गरेँ क्या एउटाले झनक्क रिस उठ्यो क्या को बोले यसरी भने लस्सी पियोगै गरेँ क्या सो त्यो टोन चाहिँ त्यस्तो रहेछ क्या तर त्यो फिलिङ्स केयरिङ ड्राइभरले उसले एक ग्लास लस्सी ल्याएर त्यो पनि आधी आधी बाँड्यो क्या मलाई म बिरामी थिएँ क्या सो त्यो टोनले हामीले मान्छेलाई जज गर्नु हुँदैन रहेछ त्यो डिस्टेन्सले हामीले जज गर्नु हुँदैन रहेछ सुदूरपश्चिम इज फुल अफ हार्ट एन्ड लभ एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ वेल डन ब्रदर यहाँको त्यो लाइनलाई त मान्छेले त ब्रान्ड एम्बेसडरको लाइनै बनाउँछ नि ओके सेट ओभरअल सुदूरपश्चिमको च्यालेन्जहरू आफ्नै थियो लाइक यु मेन्सन होइन जानै यति टाइम लाग्थ्यो कम्पेयर टु अदर सबैले आफ्नो तरिकाले काम गरेर सबै काम आफूलाई गाह्रो लाग्छ आई थिङ्क वी सुड स्टप सेइङ सुदूरपश्चिम जाँदा टाढा एन्ड एभ्रिथिङ सो आई वान्ट पिपल टु गो देयर के आई मिन यहाँबाट फ्लाइट लिएर धनगढी गयो भने त इट्स नट द्याट फार अब इफ ड्राइभमा जाने हो भने चाहिँ छ बट देन लेट्स स्टप सेइङ इट लाइक सुदूरपश्चिम इज लाइक टाढा त्यो मान्छेले त्यो माइन्ड पनि लिँदो रहेछ क्या इन अ वे टाढा ठाउँ छ बरु त्योभन्दा त बरु अलि समय मिलोस् होइन अलि लामै भेकेसन होस् अनि मात्रै जाउँला भन्ने होइन त्यो यु क्यान गो एन्ड कम ब्याक इन अ विक टाइम यु क्यान ट्राभल सुदूरपश्चिम मजाले द्याट्स वाट यु से नाउ लास्टमा यो सुदूरपश्चिमको सबै चिज छोडेर अब जब हामी ऱ्यापअपतिर लाग्दैछौँ कस्तो फिल भइरहेछ त्यो ठाउँलाई त्यो ठाउँको स्टोरीलाई अब म अर्को हप्ता देखाउन पाउँदिनँ र यो ममा सीमित हुन्छ र म अर्को काममा लाग्नुपर्छ भन्दा कस्तो लागिरहेछ आई थिङ्क सुदूरपश्चिम विल अलवेज बी इन मी एन्ड सबै हाम्रो टिममा पनि बिकज हामीले जब एडिटिङ गर्छ नि त्यो एडिटिङमा पनि वी फिल इट कि वी आर नट इन द रुम बट वी आर इन द प्लेस त्यही ठाउँमै भएको फिल हुन्छ क्या वेन यु सी दोज इनोसेन्ट आइज दोज पिपल हुज हङ्ग्री फर होइन मान्छे आओस् हाम्रो ठाउँमा घुमोस् भने वी लिटरली फिल देयर पेन इन देयर फेसेस के सो आई मिन सुदूरपश्चिम विल अलवेज बी विथ मी एन्ड देन आई होप मैले अब सबै कभर गर्न पाइनँ बट देन 10% भए पनि सुदूरपश्चिमको एउटा एसेन्स देखायो होला भन्ने चाहिँ आई होप आई हेभ डन द्याट जस्टिस एन्ड यु वान्ट टु रिभिजिट एन्ड टेक दोज 90% पनि लिन चाहनुहुन्छ अब बाँकी रहेको अब सिन्स इमेजिन नेपाल कुडन्ट टेक अस टु बडी मलिका आई प्लान्ड लाइक ओके आई निड टु गो देयर माइसेल्फ मिठो तरिकाले एक झट्का दिइहाल्नु तैँले त लगिनस् म आफै जान्छु अलराइट एनिथिङ यु वान्ट टु से टु द अडियन्स इमेजिन नेपालको यो यात्रा सुदूरपश्चिमका ती साथीहरू ती अनुहारहरू एक दुई दिन भेटियो होला छुट्टियो होला फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू टु एभ्री वान बिकज आई बिन गेटिङ गुड रेस्पोन्स फ्रम उतै सुदूरपश्चिमकैबाट मेसेजहरू चाहिँ एकदमै आइरहेछ स्याडली अहिले म त्यहाँ छैन दे थिङ्किङ कि म त्यहीँ छु अनि दे बिन टेक्सिङ सेङ यताउता आउनुहोस् भनेर सो विच इज भेरी स्विट होइन सो आई एम डेफिनेटली कमिङ देयर भेरी सुन एज वेल आई वान्ट टु अब यो त 25 डेजको टाइम पिरियड थियो सो आई हेड टु कभर अल द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सुदूरपश्चिम बट देन एउटा प्रपर प्लान लिएर आइ एम अल्सो लाइक अब गइसकेपछि एउटा एज अ इन्फ्लुएन्सर पिपल एक्सपेक्ट के गरोस् आफ्नो साइडबाट पनि हुँदो रहेछ सो आइ एम अल्सो अर्गनाइजिङ एन इभेन्ट भेरी सुन धनगढीबाट सुरु हुँदैछ सो वी आर डुइङ द्याट एज वेल एन्ड या प्लिज डु गो सुदूरपश्चिम डोन्ट थिङ्क इट्स फार अनि टाढा छ एन्ड लाइक द्याट हुन्छ नि बिकज आफ्नै नेपालहरूले भने जस्तै त्यो एउटा पर्सेप्सन भइसक्यो कि सुदूरपश्चिम टाढा छ भन्ने होइन सुदूरपश्चिम टाढा होइन आफू चाहिँ टाढा भएको सुदूरपश्चिमबाट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ Thank you so much and all the best. Agami dinko lai. Thank you. A big round of applause for Hamro Sudur Pashchim team, which is not that far now. Right? Thank you. Thank you, Sid. Thank you so much.